Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Let us start. Last time we discussed about the reduced to exact form. In that we will see the first exact. We check whether the given function is exact or not. After that condition, we will see if function is exact. If function is exact, then we will solve directly the solution. If function is not exact, then we check first of all whether the given function is homogeneous or not. If homogeneous, then find x dot m plus y dot n is not equal to 0. And we've got the if is equal to 1 upon x dot m plus y dot n. Second example, or second rule, if the equation in the form of y into f1 of xy dx plus x into function of xy dy दिलेल्या फंक्शन मध्ये प्रत्येक टर्म मध्ये एक्स वाय असेल आणि प्रत्येक टर्मची डिग्री एक्स ची डिग्री जर 2 असेल तर वाय ची डिग्री पण सेम आहे, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल डिग्री जर सेम असेल तर हा रूल यूज करू शकतो. तर हा कसा करणार आहे, वी फाइंड दॅट एक्स डॉट एम मायनस वाय डॉट एन इज नॉट इक्वल टू 0. then you find if is equal to 1 upon this x dot m minus y dot n. The rule number 3, how you use the rule number 3? If the containing m dx plus m dy जर असं इक्वेशन दिलं असेल आणि त्या इक्वेशनला तुम्ही इझिली ह्या m ला सॉरी ह्या n ला तुम्ही ह्या n ला बरं का त्या n मधूनच x कॉमन घेऊ शकत असाल, x into n dy असं लिहू शकल असाल तर यूज करा रूल नंबर 3. सो व्हाट इज रूल नंबर 3? dou m by dou y minus dou n by dou x divided by n is equal to function of x is equal to function of x. Just we find f of x and then we find if. What is the if we got? E raised to integration f of x dx. Clear? Then secondly, a fourth rule, if m dx plus n dy is equal to 0, then we are right on this m. या m लाच तुम्ही जर y into m लिहिता आला या m लाच तर यूज करणार आपण रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 काय लक्षात घ्या, इथं y into m म्हणतोय, इथं y into f of xy म्हणतोय, फंक्शन ऑफ xy. इथं कंडिशन नाही m ला काय आहे. ओके, सो यूज करा रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 आज सांगतोय. व्हाट इज रूल नंबर 4? वी गॉट is dou m by dou y minus dou n by dou x whole divided by minus m, and this is a function of y. if is got e raised to integration f of y dy. ओके, लक्षात कधी रूल कुठला यूज करायचा ते. हॅलो, मराठीतून लिहा, इंग्लिश मधून लिहा, हिंदी मधून लिहा, तुमच्या स्वतःच्या ओन लँग्वेज मधून लिहा, पण तुमच्या नोटबुक मध्ये हे असलं पाहिजे की बाबा कुठला रूल कधी यूज करायचा ते. ओके, सगळ्यांना कळलं? सगळ्यांना कळलं का? Sir, one Yes. time repeat. Okay, just we are repeat again. First of all, we check the condition of exactness. If it satisfies the condition, no problem. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. If it satisfies, if not, if dou m by dou y is not equal to dou n by dou x, then we look for if. We look for if, and how do you find if? By using these 4 conditions. So what is the 4 condition? First condition, पहिली कंडिशन अशी सांगते की दिलेले इक्वेशन हे होमोजिनियस आहे की नाही. होमोजिनियस मध्ये m ची डिग्री आणि n ची डिग्री सेम आहे का नाही हे चेक करा. जर होमोजिनियस असेल तरच x डॉट m प्लस y डॉट n कॅल्क्युलेट करायचा. होमोजिनियस नसेल तर ओढून काढून x डॉट m प्लस y डॉट n आणू नका. ओके, सेकंडली तर फंक्शन होमोजिनियस नसेल तर दुसऱ्यांदा चेक करता तुम्ही की दिलेलं फंक्शन जे आहे
y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाय, प्रत्येक टर्म ही x आणि y मध्ये असेल, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाय dy, जर असं लिहिता आलं तर यूज करा रूल नंबर सेकंड x डॉट एम मायनस वाय डॉट एन. ओके, तर पहिले दोन रूल जर फेल झाले, रूल नंबर तिसरा आणि चौथा कधी यूज करायचा, ज्यावेळेस एम डी एक्स प्लस एन डी वाय इज इक्वल टू 0 दिलंय, आणि ज्यावेळेस तुमचा एन हा एक्स इंटू एन लिहिता आला इझिली, एक्स इंटू एन, त्या एन मधूनच एक्स कॉमन घेता आला, तो यूज करा रूल नंबर 3. आणि जर तुमचा एम वाय इंटू एम लिहिता आला तर यूज करा रूल नंबर 4. ओके, क्लिअर? हॅलो हॅलो, क्लिअर? Yes, sir. ओके ओके ओके, काय प्रॉब्लेम? No, sir. Okay, so we have solved the example. Last time we have just discussed about the rule number first. We have solved the example on rule number first. Okay, we have given some example. In that, the last example is quite complicated actually. Last example is quite complicated. Okay, so what is the last example? शेवटचं एक्झाम्पल कुठलं होतं? Yes, 3xy minus 2ay सुटलंय का ते? square. सुटलंय का? नाही sir. नाही sir. ओके ओके, मला एक्झाम्पल सांगा एकदा परत एकदा, काय होतं? आय थिंक 4th वन ना? 3xy किती? 3xy minus 2ay square bracket into dx plus bracket मध्ये x square minus 2axy axy dy equal to dy. ओके, हेच होतं ना? Yes sir. Okay, so we just solve this example. Solution: 3xy minus 2ay square dx plus x square minus 2ay dy equal to 0. So m equal to 3xy minus 2ay square, n equal to x square minus 2ay. So we find that dou m by dou y, derivative of m with respect to y, 3x minus 4ay, dou n by dou x, 2axy sir. 2x, what? 2axy sir. 2axy minus 2ay. So from this condition, we got that dou m by dou y is not equal to dou n by dou x. So given differential equation is not exact. Is not exact.
So what do you get the answer? We find IF. For IF, equation homogeneous आहे. Yes, first check. Exact नाही आहे. First check the rule. Homogeneous. Yes, equation is homogeneous. Yes. Either 2, either 2, either 2, either 2. Equation homogeneous आहे का नाही? So here given equation is homogeneous. Homogeneous. So we use the formula x dot m plus y dot n is equal to x dot m. या x ला मल्टिप्लाय m ला मल्टिप्लाय करा x ने, तो इथे भेटेल 3x स्क्वेअर y minus 2ax y स्क्वेअर प्लस n ला करा मल्टिप्लाय y. हा, काहींचे प्रॉब्लेम असतील, काहींनी मला सेंड केलेला आहे, मी त्याबद्दल आता बोलतोय. हा, तुम्ही बोलू नका आता. So we got that n is equal to x square minus 2axy. So we got that n multiplied by y. We got x square y minus 2ax y square. Also, okay, homogeneous. So just simplify. What do you get the answer? 4x square y minus 4axy square. Okay. Now it's quite difficult. To find integration. कारण की हा जर मल्टिप्लाय केलं, कारण 1 येणार ना, IF 1 येणार. 1 म्हटल्यावर इथं क्वाइट डिफिकल्ट होणार ह्याच्यासाठी सिम्प्लिफिकेशन करणार ना. मग इथं असं होणार पहा, 3xy minus 2ay स्क्वेअर हा m होणार. सपोज हा m होणार. सपोज. सो याच्यातून कॉमन निघेल 4x स्क्वेअर y minus ax y स्क्वेअर. मग सांगा त्यातून काय डिफिकल्ट जातं, हे इंटिग्रेशन कसं काढणार? अवघड जाईल ना, अवघड जाईल इंटिग्रेशन काढताना. मग इंटिग्रेशन इझिली निघत नाही हे इंटिग्रेशन. मग काय करावं लागेल? वी यूज द अनादर रूल. अनादर वे काय? पहिला रूल तर गेला, दुसरा रूल पण जातो. दुसरा फंक्शन आहे का? y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाय, एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाय लिहू शकतात का? हा, तुम्ही y कॉमन काढू शकतात. आलं लक्षात? यामधून y कॉमन काढू शकतात. y कॉमन काढलं इथं करायला 3x मायनस 2ay. पण हे फंक्शन xy फॉर्म मध्ये xy फॉर्म मध्ये नाहीये. रूल गेला. रूल दुसरा पण गेला. रूल तिसरा आणि चौथा पहा आता. रूल तिसरा आणि चौथा काय सांगतोय? येस, इथे y इंटू लिहू शकतो आणि x इंटू लिहू शकतो. x मायनस 2ax. सो डिपेंड ऑन यू. यूज आयदर रूल नंबर सेकंड और यू आयदर यूज रूल नंबर थर्ड. या ठिकाणी n च्या ठिकाणी पण आपण x इंटू लिहू शकतो आणि m च्या ठिकाणी पण y इंटू लिहू शकतो. So depend on you. Use either rule number 3 or either use rule number 4. So better we use the rule number 3. So what is the rule number 3? So by rule 3, dou m by dou y. Okay, rule 3 काय सांगतोय? my minus nx divided by n. So my कुठे इथे काढलाय? So 3x minus 4ay minus nx minus 2x minus plus 2ay. Okay, just we have multiply nx by minus divided by n. n काय सांगतोय? n आहे, त्याच्यामधून x कॉमन घ्या, सॉरी y कॉमन घ्या. We got that 3x minus 2ay. So just simplification, what do you get the answer? Okay, or just we write down that n as it is. n is equal to 3xy minus 2ay square. Just simplification, what do you get the answer? 3 minus 2x is x minus 4 plus 2 minus 2ay divided by, we can take common out. What do you take common out from the denominator? n घ्यायचं सर, m ना. सर n घ्यायचे तुम्ही m घ्या. घ्यायचं ना, n. मी तरी मला असं काय होतं n. Okay, what is n? x square minus 2axy. So what is common from this equation? X we can take common. What is the remaining? X minus 2ay. So just cancel out the common term. What do you get the answer? 1 by x. f of x is equal to 1 by x. आताशी हे फंक्शन ऑफ x आलं. if आला का नाही, त्याच्यावरून तुम्हाला if काढायचं. What is if? e raised to integration 1 upon x dx. e raised to log x. So what do you get? The integral factor is x.
सपोज तुम्हाला रूल नंबर 4 यूज करायचा आहे. सपोज तुम्हाला किती यूज करायचा रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 पहा. my minus nx divided by minus m. Suppose. So we got that x minus 2ay as it is. तर इथं y इंटू जर घेतला तर आपण y इंटू पण घेऊ शकतो ना. सो मायनस इथे काय राहिला x, यातून x कॉमन निघेल ना. इथे सॉरी y कॉमन निघेल. इथे काय राहिला 3x minus 2ay. बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सिम्प्लिफाय दिस टर्म. त्यामुळे 3 आला एक्स्ट्रा. त्यामुळे आपण इथं फंक्शन ऑफ y काढू शकत नाहीये. त्यामुळे रूल नंबर 4 यूज करू शकत नाहीये. आलं लक्षात? हॅलो. येस सर. ट्राय अँड एरर मेथड आहे आपल्याकडे जी सॉल्व्ह करायची ती. कदाचित असं झालं असतं हे दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स. जरी मी सांगितलं मला x डॉट n लिहिता आलं तरी आपण असं म्हणू शकतो की बाबा हे फंक्शन ऑफ एक्स नाही आलं मग रूल नंबर 4 यूज करा. असे पण काही केस होतील आपल्याकडे. सो वी गॉट दॅट if is equal to e raised to integration 1 upon x dx e raised to log x x. So multiply if to equation 1. पुढे आपला इक्वेशन 1 घेतला. सो x नी मल्टिप्लाय करा. काय भेटेल रे? 3x² minus 2axy². x सगळ्याला करायचं. बाबा ह्याला मल्टिप्लाय केलं, ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं त्याला राग येईल ना. जरी तो निर्जीव असेल तरी त्याला राग येईल ना. बरोबर, राग येऊन द्यायचं नाही कोणाला. इंटू dx x³ minus 2ax²y dy is equal to 0. Okay, so we just add on the given differential equation is exact. So we get integration of m dx plus integration of n dy is equal to c. Here काय म्हणूया आपण इथे y constant and phi of x. Okay, so integration of m मध्ये ओके m मध्ये x²y dx y constant plus minus integration फरक है plus integration y constant minus 2axy² dx plus term free from x आहे का इथे term free from x आहे का 0 dy नाही. 0 dy. So just we have y is constant, we got that x³ y इथे minus 2ay² constant x integration x² by 2 x2 to get cancelled minus a x²y² is equal to c. This is your answer. हॅलो, कळलं का रे? जरी इक्वेशन पहा होमोजिनियस आहे, इक्वेशन होमोजिनियस आहे पण रिड्यूस टू एक्झॅक्टला रूल नंबर 1 यूज करू शकत नाहीये. करू शकतो पण ते खूप कॉम्प्लिकेटेड इंटिग्रेशन. आपल्याला एवढा वेळ नाहीये इंटिग्रेशन कॉम्प्लिकेट करायला. आलं लक्षात सगळ्यांना? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. शुभम मुरमुटे रोल नंबर 58. काल कुठे गेलता? सर बँकेत गेलतो सर. बर ओके. व्हिडिओ ऐकला का युट्यूबचा? व्हिडिओ पाहिला का युट्यूबचा? सर नाही सर, ब्रेक मध्ये पाहणार होतो पण तुमचा तासच अगोदर झाला. बर ओके.
परत लेक्चर आहे आपलं 1:45 ला. ओके, आज परत लेक्चर आहे 1:45 ला. आपण 2 घेणार आहे आज. We try to finish this topic, method of solution of differential equation today. सर बोला. पण दुसरा रूल यूज करू शकत नाही का ह्याच्यामध्ये? दुसरा कसा यूज करणार सांगा बरं मला तुम्ही. आता बरं झालं तुम्ही प्रश्न विचारला. मग दुसरं सांगा बरं, थोडस जरा हे करा बरं. अभ्यास करा बरं ह्यात दुसरा रूलचा. इथे करू शकतो का दुसरा रूल यूज? हॅलो, एक्सएम मायनस एक्सएम आता पहा की पहिल्या टर्म मधून y कॉमन काढू, बरोबर आहे? येस सर. काय राहिला? y इंटू 3x मायनस 2ay, बरोबर आहे, dx प्लस दुसऱ्या टर्म मधून x कॉमन काढू, x मायनस 2ay राहील, बरोबर आहे, dy इज इक्वल टू 0. मग मला सांगा आपलं काय पाहिजे नो? आपल्याला काय पाहिजे? y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाय. माधुरी, इथे फंक्शन ऑफ एक्स वाय आहे का? इथे फक्त एक्स टर्म आहे, y ची टर्म आहे का? y रेज टू 0. डिग्री सेम नाहीये. नाहीये सर. मग इथेच तुमचा रूल हे झाला ना, फेल गेला ना. कसा यूज करणार आपण? आलं लक्षात? येस सर. सगळ्यांना, बाकीच्यांना पण लक्षात आलं का रूल नंबर 2 यूज का केलं नाही ते? येस सर. ओके ओके ओके. तुमचे कोणी मित्र 12वीला जर असतील त्यांना सांगा की सीईटीचे फॉर्म सुटलेत आजपासून. ऍक्च्युली कालपासून सुटले, पण काल वेबसाईट बंद होती. आजपासून ते सीईटीचे फॉर्म भरू शकतात, कुठले पण. फार्मसी, इंजिनिअरिंग कुठले असतील तरी पण, नॉट नेसेसरी इंजिनिअरिंग पाहिजे आपल्याला, कुठले पण असतील. फक्त आपल्याला जागृती करायची, बाबा तुम्ही फॉर्म भरू शकतात. परत नको म्हणायला की सीईटीचा फॉर्म भरता नाही आला म्हणून. ओके, पुढे तुमचे मित्र असतील त्यांना सांगू शकतात. 7 तारीख लास्ट डेट आहे पुढची, जुलैची. पुढे जाऊया, सेकंड एक्झाम्पल कडे जाऊया. हॅलो. येस सर. ओके ओके. एक्झाम्पल नंबर 5th one. Solve y into 1 plus xy minus dx minus x into 1 minus xy dy is equal to 0. Y into 1 plus xy y into 1 plus xy dx minus x into 1 minus xy dy is equal to 0. Equation 1. तर आपला m काय आहे? m काय? y plus xy square. n काय आहे? minus x plus x square y. Just multiply that minus x inside bracket, multiply y inside bracket. मायनस साइन काय काय विसरतात. सो डो एम बाय डो वाय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाय काय राहिला इथे? 1 plus 2xy. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1 plus 2xy. ओके, आहे का सेम? मायनस साइनचा फरक आहे. सो वी गॉट दॅट my इज नॉट इक्वल टू nx. ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज not exact. Differential equation is not exact. So we got that. Which rule here applicable? First rule, homogeneous. आहे का homogeneous रे? Hello, homogeneous आहे का? पहा, ह्याची डिग्री 1, ह्याची डिग्री 3, ह्याची डिग्री 1, ह्याची डिग्री 3, कंबाईन डिग्री नाहीये, काढू शकत नाही. होमोजेनियस रूल गेला. राहिला कुठला रूल? सेकंड, थर्ड, फोर्थ. येस,
सेकंड थर्ड फोर्थ कुठला आहे? सेकंड आहे. ओके, सेकंड रूल काय सांगतोय? We got the given answer, given example. गिव्हन एक्झाम्पल जर आपलं असं झालं तर काय करू शकतो आपण? यस, डिफरन्शियल इक्वेशन इज नॉट एक्झॅक्ट. काय करू शकतो आपण? रूल फर्स्ट होमोजिनियस चेक करायचा नाहीये, रूल सेकंड नॉन होमोजिनियस चेक करायचा. नॉन होमोजिनियस रूल काय? सॉरी, रूल सेकंड, द गिव्हन फंक्शन, गिव्हन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y into function of xy dx plus x into function of xy dy असं फॉर्म मध्ये आहे का? येस, y into function of xy. प्रत्येकाची डिग्री सेम आहे, प्रत्येकाची डिग्री सेम आहे. इथे x raised to 0, y raised to 0, इथे x raised to 0, y raised to 0. मग तो दिस इज अ सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म म्हणजे काय? यूज दॅट रूल. सो व्हॉट इज द रूल? x dot m minus y dot n is equal to, जे m ला आहे त्याला x ने मल्टिप्लाय करा. सो xy प्लस x स्क्वेअर y स्क्वेअर मायनस याला y ने मल्टिप्लाय करायचं, मायनस y ने, मायनस मायनस प्लस xy. ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट. ओके, मायनस 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 ह्याला मायनस y ने मल्टिप्लाय करणार x स्क्वेअर y स्क्वेअर कॅन्सल झाली. कॉमन टर्म, व्हॉट इज द रिमेनिंग? 1 upon xy, that is 2 times 1 upon 2 times xy. So what is the if? Integrating factor is 1 upon this one, 1 upon 2 xy. We got the if. if भेटला? आलं लक्षात सगळ्यांना? if कसा काढलाय? if just simplify फॉर्म मध्ये आलं. 1 upon xy, 1 upon x square, 1 upon y square, 1 upon x into y, 1 upon x to y cube. चालतं आपल्याला. पण असं जर if आला 1 upon xy plus 2xy, सर ती XY मायनस पाहिजे. कुठे? x इंटू सेकंडला इथे, हा इथे मायनस वाय ने मल्टिप्लाय करतो ना एन ला. एन ला कशी मल्टिप्लाय करतो? मायनस वाय ने. ओके सर, ओके. लक्षात? हा ओके. जेव्हा अशा प्रकारचे एक्झाम्पल असतील कॉम्प्लिकेटेड आयएफ आलेला, त्यावेळेस अवघड होतं, पुढे इंटिग्रेशन काढायला अवघड होतं. त्यामुळे स्टॉप द प्रोसेस. त्यामुळे वी लुक अनदर वे. ओके, सो आयएफ इक्वल टू दिस वन, सो वी जस्ट मल्टिप्लाय IF to equation 1, we get y plus xy square divided by xy, 2xy, sorry, dx minus minus x into 1 minus xy divided by xy dy equal to 0. Just simplify. What is simplification? Past simplification काय येणार आहे? प्लस सिम्प्लिफाय केलं इथे काय येणार? 1 upon 2x प्लस इथे सिम्प्लिफिकेशन काय येणार? y by 2 dx. इथे सिम्प्लिफिकेशन केलं काय येणार? वाटल्याला प्लस 2 याला प्लस 2 आणि आतमध्ये मायनस मल्टिप्लाय करू. पहा, हा एक्सेस गेला, हा मायनस आणि हा इथे मायनस 1 upon 2y. बरोबर आहे का? त्यानंतर इथे हा मायनस मायनस प्लस झाला, xy गेट कॅन्सल, 1 upon 2 x by 2 dy. आलं सिम्प्लिफिकेशन? हॅलो, आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. येस सर. ओके ओके. इथे लिहू शकतो आपण गिव्हन डिफरन्शियल इक्वेशन इज, मी काल जसं बोललोय, इज एक्झॅक्ट. चेक करायची गरज नाही, एक्झॅक्टच येणार. डो एम बाय डो वाय अँड डो एन बाय डो एस इक्वलच येणार. चेक करायची गरज नाहीये. सो वी गॉट दॅट जस्ट डायरेक्टली इंटिग्रेशन ऑफ एम डीएक्स प्लस इंटिग्रेशन ऑफ एन डी वाय इज इक्वल टू सी.
So 3 of x and y constant. Just we integrate one, got y constant 1 upon 2x dx plus integration y constant y by 2 dy plus a term free from x. Term free from x कुठली 1 minus 1 upon 2y dy is equal to c. Just simplify, we got the integration. What is the integration of 1 upon x? Log x. What is the integration of this one? Xy by 2. What is the integration of this? Log y is equal to c. Just multiply by 2 on both sides, and this log x and this we got log of x by y plus xy is equal to 2c or just c. We got the answer. 2 ने multiply केलं तर काय होणार? Log x minus log y plus xy. So log x minus log y, use the property of logarithm. We got the log of x by y equal to c. Clear? Hello. Hello. अरे क्लिअर का मित्रांनो? येस सर. हॅलो सर, हा बोला. एक्स वाय बाय टू कसं आलं? 1/2 लॉग प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स वाय बाय टू. इथे ना, इथे ना, इथे इंटिग्रेशन y बाय 2 आहे विथ dy बाय काय कॉन्स्टंट आहे? y कॉन्स्टंट आहे. y कॉन्स्टंट म्हणजे बाहेर करणार, y बाय 2 बाहेर पडला, इथे करायला सॉरी इथे dx आहे ना, काय बाबा dx इथे इंटिग्रेशन dx आहे. सो व्हॉट इज इंटिग्रेशन इज x. क्लिअर? हा तर ते dy असताना dy कळलं. असल्यामुळे ते प्रॉब्लेम झाला. ओके सॉरी, dx. सर ते 1/2x कसं आलं तिथे? 1/2 1/2x कसं आलं? कुठे? इथे इथे हा हे सेपरेट केलं. y divided by 2xy, y divided by 2xy, y get cancel. बरोबर आहे का? आणि इथे xy divided by xy square divided by 2xy. हा हा. So y get cancel, 1x get cancel, 1y is remaining y by 2. लक्षात? हॅलो प्रणाली, अरे अलग लक्षात प्रणाली? हा आलं. यश कुठे? यश बिझी इन व्हॉट्सअप? बिझी इन व्हॉट्सअप? हॅलो कुठे व्हॉट्सअपला बिझी का कुठे बिझी आहे? हा
पहा लेक्चर मध्ये मी काय बोलतोय हे ऐकण्यापेक्षा कोणी कोणाला मेसेज केलाय, कोणी कोणाचं काय स्टेटस ठेवलंय, त्यानंतर व्हॉट्सअप चॅटिंग, फेसबुकवरचे मेसेज हे वाचण्यात बिझी असतो आपण खूप काय. म्हणजे इकडे काय चाललंय सर बोंबलून द्या, बरोबर आहे ना. सगळ्यांसाठीच आहे, एक ठराविक लोक लक्ष देतात. अवघड आहे. तर झालंय का रे मित्रांनो? झालं सर. पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊ. अरे पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊ का? Yes, sir. ओके. Rather the next example. Six one. Solve. Y into x square y square plus xy plus 1 dx plus x into x square y square minus xy plus 1 dy is equal to 0. Yes. सॉल्व करू शकतात? सॉल्व करू शकतात का? हॅलो, अरे होईल का सॉल्व? Yes, sir. ओके, सॉल्व करा. पहिल्यांदा आयएफ टाका प्रत्येकाने. इक्वेशन व्यवस्थित लिहायचं. y into x square y square plus xy plus 1 dx then plus x times x square y square minus xy plus 1 dy equal to 0. बाराला संपतं लेक्चर, बाराला संपतं. Yes, just put your IF.
आयएफ टाका. Okay, very good, Pawan. Go ahead. Finally, good. Pratish, please check your calculation, Pratish. Yes, yes, good. Pratish, check your calculation where you doing the wrong one. Yes. पुढे चुकलं check कर Pratish एकदा. Yes, Madhuri, right. Go ahead. Yes, Sandhya, good. Go ahead. Pratish, hello. Roll number 14. येस सर. अरे कुठे चुकलं चेक केलं का? हा करतोय. हा ते चेक कर एकदा. थोडं कॅल्क्युलेशन मिस्टेक, बाकी काय नाहीये. ओके. साइन चेक कर. -y नी मल्टिप्लाय करायचं सेकंडला. ओके, 1/(x.m - y.n). त्याला -i नी मल्टिप्लाय केलं, मायनस नी मायनस, हा प्लस आणि हा मायनस होणार आहे. मग विचार करा नेमकी काय येतं ते. ओके, व्यवस्थित. येस प्रज्ञा, गो हेड. Yes, Yuvraj, go ahead. Yes, what about the rest of people? What about the rest of people? Yes, Neil, go ahead. Yes, Shiv Prasad, good. Yes, Aisha, good. Shivani, good. Prasad, good. Go ahead. Yes, Nikita, good. Go ahead. Yes, Mehak, good. Go ahead. Yes, answer, good. Go ahead. So we got that IF is nothing but 1/2 times x square y square. So ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं x नी तर इथे काय होणार आहे पहा, x क्यूब, इथे ऑलरेडी y आहे, y क्यूब. इथे x नी मल्टिप्लाय करायचं x स्क्वेअर, ऑलरेडी y आहे, y स्क्वेअर. इथे x नी मल्टिप्लाय करायचं ऑलरेडी y आहे, y. मायनस इथे x क्यूब हा x आणि इथे y नी मल्टिप्लाय करायचं मायनस नी, मायनस मायनस प्लस x square y square minus xy. Cancel the common term.
पहा एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर हा 2 टाइम्स होणार आणि बाकी सगळे सिंपल आहे ते कॉमन कॅन्सल होणार. ओके, जस्ट सिम्प्लिफाय. Okay, so 1/2 times x square y square is the answer, is the IF, and we just got the answer xy plus log of x by y minus 1/xy. येते का चेक करा, येते का चेक करा. And this is 2 example for your homework. येते का चेक करा. आन्सर ते दोन, हे दोन्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतात. हॅलो, तर दोन्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह होतील का? येस सर, ट्राय करतो. Yes, sir. ओके. चला मी या ठिकाणी थांबतो. आपण परत 1:45 भेटूया. परत नवीन रूल नंबर 3 आणि रूल नंबर 4 चे एक्झाम्पल घेऊन या. ओके, ते दोन टाइपचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करू. सो स्टॉप हिअर. थँक्यू फॉर कनेक्टिंग अस. थँक्यू व्हेरी मच.